박수를 치면서 하나님께 생명 주께 찬양 올려드렸습니다. Hallelujah. Bless the Lord who lead us. Bless the Jesus Christ in the Holy Gospel. 오늘도 거룩한 주일 복된 내 자리에 가신 주님을 찬양합니다. I sincerely welcome everyone in here and also those who join this worship service through Essence Network. 오늘 교신 여러분들과 또 에센스를 통해서 오늘 예배 참여해 계신 모든 분들을 주의 이름으로 환영합니다.
I also hope God's grace be with you during the worship service today. 오늘 또 하나님 은혜가 함께 하시는 예배가 되기를 간절히 소원합니다. Now all please stand up for opening. 다 같이 일어나셔서 찬양하시겠습니다. I love you, Lord. You are my strength. The Lord is my rock, my fortress, and my savior. My God is my rock, in whom I find protection. He is my shield, the power that saves me, and my place of safety. I called on the Lord, who is worthy of praise, and He saved me from my enemies. 나의 힘이신 여호와여, 내가 주를 사랑하나이다. 여호와는 나의 반석이시요 나의 요새시요 나를 건지시는 이시요 나의 하나님이시요 내가 그 안에 피할 나의 바위시요 나의 방패시요 나의 구원의 뿌리시요 나의 산성이시로다. 내가 찬송받으실 여호와께 아뢰니 내 원수에게서 구원을 얻으리로다. 아멘. Now time for a song. As we gather, may the Spirit 찬양 드리겠습니다. Now let's confess our faith by reciting Apostles' Creed. 이제 사도신경으로 신앙 고백하셨습니다. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified and dead and buried. He descended to heaven. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. Hence, He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Today's response reading came from Psalm 91, number 20. 오늘 교독문은 시편 92편 20번입니다. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty.
by the say of the Lord. He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. If you make the Most High your dwelling, the Lord is my refuge. Then no harm will befall you, no disaster will come near you tent. For he will command his angels concerning you to guide you in all your ways. They will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. You will tread upon the lion and cobra, you will trample the great lion and serpent. Because he loves me, say the Lord, I will rescue him, I will protect him, for he acknowledges my name. You will call upon him and I will answer him. I will lead him in trouble, I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Now time for prayer, invocation, and confession. Let's fix our eyes on Jesus Christ and look back the life of last week, to keeping silence in the cross times. 주님께 집중하여 눈을 감고 침묵으로 안중한 삶을 돌아보는 찬양의 시간을 갖겠습니다. Word Specificity 잘 앉아주시기 바랍니다. Time for song again, Drawing Me Close to You. 김민규 찬양 드리겠습니다. 할렐루야, 우리의 생명이요, 우리의 소망이요, 우리의 구원이 되신 주님,
또 이 시간 우리가 마음을 모아 주님께 집중하며 주님을 원하며 예배드리나이다. 이 예배드림이 얼마나 감사하고 우리의 축복이 되는지요. 하나님이 우리 아버지가 되시고 우리가 하나님의 자녀임을 감사하며 고백하며 그 힘으로 살아갈 수 있는 시간이 되기를 원합니다. 우리를 사랑하여 주셔서 우리를 새롭게 하시고 예수 그리스도 안에서 새로운 피조물로 우리를 만들어 주셔서 날마다 주님과 동행하는 삶을 살 수 있도록 우리를 축복하심을 감사합니다. 길이요 진리요 생명이신 그 주님께서 가르쳐주신 말씀을 따라 행하고 그 말씀에 의지하고 그 말씀이 우리의 생활의 모든 기준의 판단이 되게 해주시고 그래서 하나님의 말씀을 우리 마음판에 새기고 말씀 속에서 답으로 알려주셔서 늘 주님께 감사와 찬양을 드리는 삶이 되길 원합니다. 죽으시고 부활하셔서 우리의 삶 속에 오셔서 우리와 동행하기를 원하시는 주님, 우리 그 주님을 원합니다. 함께하기를 원합니다. 같이 숨쉬고 같이 먹고 마시며 같이 동행하며 같이 걸어가기를 원합니다. 성령님 이 자리에 오셔서 그 삶을 살 수 있도록 가르쳐 주시옵소서. 오늘도 말씀을 들을 때 말씀 속에서 길을 찾게 하시고 어떻게 살아야 할 방법을 알게 하여 주시옵소서. 진리를 깨닫고 진리 안에서 자유가 있음을 알게 하여 주옵소서. 우리를 사망 중에서 생명으로 옮겨주셨고 죄의 종에서 우리에게 자유롭게 하신 그 주님을 만나는 은혜의 시간이 되게 하여 주시옵소서. 오늘 특별히 또 김명글 지사님을 통해서 간증을 들으면서 또 연주를 들으면서 은혜로운 시간이 되기를 참으로 우리 하나님께 감사를 드립니다. 우리 모두가 마음과 뜻을 다하여 그분이 또 새롭게 마음 먹은 대로 살아갈 수 있도록 기도하며 우리가 주 안에서 더욱 주님의 사랑 안에서 새롭게 되어져 가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 예배의 시종을 주님께서 주관하여 주시고 성령님 초청하오니 이 자리에 오셔서 이 예배를 축복하여 주시고 하나님을 만나는 은혜의 시간을 되게 하여 주시옵소서. 주의 감동의 역사가 예배드리는 모든 심령 위에 일어나기를 기도드립니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. Today's verse was on Acts chapter 7, verses 54 to 60. 오늘 주신 하나님의 말씀은 사도행전 7장 54절에서 60절까지 말씀입니다. Acts chapter 7, verses 54 to 60. 사도행전 7장 54절로 60절까지 말씀입니다. If you're kind of Let's be Lord here one voice. 말씀을 다 같이 한 목소리로 읽겠습니다. The Jewish leaders were inflated by Stephen's accusation, and they shook their fists at him in rage. But Stephen, full of the Holy Spirit, gazed steadily into heaven and saw the glory of God. And he saw Jesus standing in the place of honor, at God's right hand. And he told them, Look, I see the heavens opened and the Son of Man standing in the place of honor at God's right hand. Then they put their hands over their ears and began shouting. They rushed him and dragged him out of the city and began to stone him. The accusers took off their coats and laid them at the feet of a young man named Saul. It is stoning Stephen, they flowed
Jesus, receive my spirit. He fell to his knees, shouting, Lord, I don't charge them with this sin. And with that, he died. This is the word of God. Thanks be to God. Okay, now time for a special song. Second Kimbyung-gur comes forward and will perform saxophone performance, and followed by his testimony about how difficult his life was and how he met our Jesus Christ. 이제 김병걸 뮤지션 나오셔서 색소폰 연주 후에 그 인생과 또 어떻게 주님을 만났는지 관한 간증 시간을 갖겠습니다. Let's encourage him by big hand. 박수로 응원하겠습니다.
김병걸입니다. 이제 마이크를 잡아. 마이크 잡고. 내려줘. 저는 김병걸입니다. 연습을 많이 했는데 굉장히 떨립니다. 제 준비 많아갖고 짧게 마이크를 잡고 하세요. 저는 알코올 중독자입니다. 3년 전에 이제 사랑하는 남편과 결혼을 했고 4년 전에 김상숙 권사님을 알게 되었습니다. 김상숙 권사님은 4년 동안 저를 위해서 계속 기도를 해주셨고 3년 전에 결혼할 때 많은 도움을 주셨습니다. 그리고 결혼식에서도 강원도 거진까지 오셔서 축가를 불러주셨습니다. 저는 그동안 술 때문에 생활을 제대로 하지 못했고 술에 취해 있어서 신앙생활도 제대로 하지 못했습니다. 김상숙 권사님께도 인사도 드리지 못했습니다. 권사님 많이 죄송합니다. 술을 멀리 하면서 이제 조금씩 정신이 드는데 사랑하는 부모님들도 많이 죄송하고 가장 중요한 거는 하나님께 많이 죄송합니다. 이제야 제가 조금씩 무언가 잘못됐다는 걸 알게 됐고 성경을 읽으면서 기도를 하면서 하나씩 다시 시작하고 싶습니다. 다시 시작할 수 있게 도와주신 하나님께 감사드립니다. 돌아오는 탕자가 되고 싶습니다. 감사합니다. So we will present you with the performance and then graceful testimony. Let's give him a big hand again to pray for this blessed life. I believe God's hand will be with you forever. 언제나 하나님의 손이 함께 하시기를 바랍니다. Now time for sermon by Pastor Boscom. 이제 보스컴 목사님 나오셔서 말씀 전해 주시겠습니다. 애니메이션 주시기 바랍니다. 기도드리겠습니다. 주여, 이제도 저들의 위협함을 화방하시고 엄대의 하나님의 말씀을 선포하게 하시옵시고 손을 내밀어 병을 낫게 하시옵시고 기적과 표적이 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서. 사랑이 많으신 하나님 아버지, 은혜와 사랑을 진심으로 감사드립니다. 오늘 아버지 김병걸 집사님의 간증을 통해서 우리가 다시 새로운 삶을 살기 원한다고 아버지와 집사님 고백했습니다. 하나님께서 그의 아버지 믿음을 보시고 하나님 붙잡아 주시옵시고 그의 삶을 하나님께 영광 돌리는 삶을 되도록 붙들어 주시옵소서. 오늘 말씀을 통해서 형제자매들 하나님 만나게 하시옵시고 하나님의 이와 평안과 기쁨을 누리게 하여 주시옵소서. 하나님 전 세계가 질병과 전쟁과 고통 가운데 있습니다. 하나님 아버지 전 세계를 구원하여 주시옵시고 하나님께 온전히 하나님께서 이 나라와 이 민족을 지켜 보여주신 것을 알게 하여 주시옵소서. 이 시간 하나님의 말씀을 통해서 주님의 이와 평안과 기쁨을 누리게 하여 주시옵소서. 주의 성령께서 함께할 것 있다며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리가 지난주에는 부활절 주의가 돌보다 위에 세워진 십자가라는 제목으로 하나님의 말씀을 드렸습니다. 오늘은 사도행전 7장 스테판 집사인데 하나님의 말씀을 이렇게 설교하다가
죽음을 맞이하는 내용입니다. 어떻게 해서 스테판이 그 한편의 설교를 통해서 죽음을 맞게 됐는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 사람이 한 번 죽은 것은 정한 이치입니다. 누구나 태어나게 되면 다 죽게 되어 있습니다. 그것이 히브리서 9장 27절에 말씀하고 있죠. 그러나 사람은 죽지 않고 이 땅에 오래 살기 원합니다. 우리는 죽지 않고 영원히 살기 원합니다. 그래서 불로장생하려고 진시황은 그렇게 있죠. 근데 진시황은 죽게 됐잖아요. 비록 죽는다 해도 하고 싶은 일 다 하고 자기 수명대로 다 살고 그리고 마지막 자리에 편안히 누워서 자손들이 지켜보는 가운데 아무 고통 없이 잠을 자듯 세상 떠나기를 원합니다. 이러한 죽음은 참으로 행복한 죽음입니다. 이 같은 죽음은 우리 동양에서는 고종명이라고 해서 오곡 중에 하나로 찍고 있습니다. 그러나 이 같은 죽음과는 정반대로 아직도 더 살 수 있는 젊은 사람이 자기 수명을 다하지 못하고 질병, 사고로, 전쟁 혹은 참혹한 벌로 죽은 사람들을 또한 볼 수 있습니다. 일반적으로 평범하게 살아가는, 죽어가는 사람들에 비하면 이러한 사람들 죽음은 그 누구도 원하지 않는 불행한 죽음입니다. 그리고 또한 소수인들이 취하는 특별한 죽음이 있는데 그것은 나이에 관계없이 스스로 포기하고 죽음을 자처하거나 불의에 항거하다가 죽은 죽음입니다. 이들은 죽음을 피하지 않고 죽음을 정복하고 또 죽음을 통하여 새로운 것을 얻는 사람들이라 하겠습니다. 이 같은 죽음은 참으로 포기한 죽음이요 인류 역사를 보다 밝게 빛나게 하는 죽음이라고 할 수 있습니다. 오늘은 스테판의 최후를 생각해 보면서 우리 그리스도인이 어떤 죽음을 가져야 할 것인가를 그의 죽음에서 배웠으며 하는 것입니다. 한마디로 스테판은 참 진리를 외치다가 제 목숨도 살지 못하고 죽은 사람입니다. 그는 진리를 말했기에 우리를 용납하지 않았기에 와서 병석에 엎드리지 못하고 폭도들의 돌이 맞아 죽었습니다. 성경에는 스테판에 대한 이력이 많지 않습니다. 그는 헬라계 유대인으로 중년의 그리스도를 믿어 열심히 있는 초대교회 교인이 되었던 것입니다. 남달리 믿음과 성령이 충만한 그는 7 집사 중 한 사람으로 뽑힘을 받았으며 집사의 임무인 가난한 형제를 잘 도와 구제에 힘썼고 일을 하면서도 말씀을 가르치며 전도하는 일에 힘을 썼습니다. 사도행전 7장은 스테판이 자기 동족 유대인들에게 전도한 전도 강연 내용입니다. 이는 한마디로 유대인들의 잘못을 역사적으로 고찰하여 그들의 그들의 잘못된 점을 지적하고 그들로 하여금 하나님 앞에 회개하기를 강력히 촉구한 설교의 말씀이었습니다. 결과적으로 스테판 말을 들은 그들은 마음에 찔려서 그들을 비평한 스테판에 대해 이를 갈았을 뿐만 아니라 끝내는 스테판을 끌고 성 밖으로 나가서 그를 돌로 쳐 죽이고 말았습니다. 이는 참으로 불행한 일이었습니다. 회개하지 않는 완악한 심령은 오히려 위대한 전도자를 죽고 말았던 것입니다. 이스라엘 백성들이 왜 그렇게 잘못을 지적하니까 마음이 찔리니까 결국 돌로 쳐 죽여버렸다. 그것이 예수 그리스도이잖아요. 그래서 스테판이 예수 그리스도의 그 모습으로 죽었던 것이죠. 구약시대에 에레미야도 자기 동족이 멸망할 것을 보며 견딜 수 없어 눈물을 흘리며 회개하라고 외쳤지만 그 백성들은 마이동풍, 즉 자기들의 지도자를 불러 쳐 죽이고 말았습니다. 또한 세례요한도 회개하라 천국이 가까이 있다고 외치며 세례강의 부정불륜을 지적하다가 끝내 미움을 받아서 목배임을 당하고 말았습니다. 우리는 인류 역사에서 이러한 일을 수없이 볼 수 있으며 이는 옛날이나 오늘이나 마찬가지입니다. 옳은 말, 거듭 말 하는 사람은 미움을 받기 마련입니다. 결국 꿋꿋한 가문은 꺾이기 쉬우며 원한 돌이 정에 맞고 솟아난 못은 망치에 얻어맞습니다. 오늘 속성과도 같습니다. 인류 역사에서 이 참 진리를 믿다가 죽음을 당하는 한이 있더라도 진리를 외치고 참을 지킨 소수의 위대한 용감한 사람들에게 찬사를 보내며 그들의 아름다운 행위를 본받아야 할 것입니다. 오늘 본문은 스테판이 장엄하고 아름다운 최후를 말해주고 있을 뿐 아니라
그의 죽음에서 죽음에 대한 새로운 이해를 그리고 죽음을 이기는 비결을 보여주고 있습니다. 우리는 이제 최후의 죽음 앞에서 우연한 자세로 끝내 신념을 굽히지 않고 믿음을 가지고 죽음에 임한 스테판의 죽음을 본받기 위해 이를 좀 더 자세히 고찰해보고 순교의 자세를 배우려고 한 것입니다. 첫 번째로 스테판이 폭도들 앞에 그렇게 용감히 설 수 있었던 비결이 무엇일까? 참 진리를 전하다가 그렇게 폭도들의 돌에 맞아 죽을 수 있었던 비결. 그걸 한번 살펴보도록 하겠습니다. 모든 사람이 두려워하는 죽음 앞에서 돌을 들고 피하는 폭도들 앞에서 그들에게 둘러싸여 돌을 맞아 죽으면서도 태연히 웃으며 용감하게 피해를 맞이할 수 있었던 그 용기는 자신감은 과연 어디에서 나올까? 오늘 본문 55절에서 56절을 한번 다 읽겠습니다. 시작. 스테판이 성령에 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 예수께서 하나님 편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 편에 서신 것을 보노라 한데 이렇게 말하고 있습니다. 스테판이 성령이 충만했다 했어요. 성령 받기 전에 예수 그 제자들의 삶은 다 예수님을 부인했잖아요. 그리고 이 스테판도 지금 베드로도 성령 충만 받고 나서 변화됐잖아요. 성령 충만 받으면 참 진리를 외칠 수밖에 없던 거죠. 이 스테판도 그 잘못을 지적하면 성령 충만해야 돼. 우리가 성령 충만해야 된다는 거죠. 첫 번째로. 그리고 주목할. 그리고 하나님의 영광을 보았던 거죠. 스테판은 하나님의 영광을 보았고, 그 다음에 우편에 서셨다는 것은 부활하신 예수님 보신 거예요. 예수님도 죽으셨는데 그 부활하신 것을 보시면서 스테판이 그 죽음을 순교할 수 있었던 거죠. 그리고 말하고 있습니다. 비결은 자기를 기다리고 계시는 주님을 보는 데 있었던 것입니다. 그가 하늘을 우러러보니 하나님의 영광과 예수 그리스도께서 하나님 옆에 서신 것을 보았습니다. 그래서 그는 순교란 예수님의 보좌 앞으로 직행하는 문이라는 것을 확신할 수 있었던 것입니다. 그렇게 되니 그에게 죽음은 오히려 기다리는 것이었고 영광스러운 것이 되었습니다. 천국이 어디 있느냐, 영생이 어디 있느냐고 말하는 사람에게 스테판의 죽음은 천국과 영생이 분명히 있음을 증거해 주었습니다. 그는 이미 죽음을 이긴 사람이었습니다. 죽음이란 생명을 잃어 영영 삶을 끼치는 것이라고 착각하는 불신자와는 달리 오히려 새 생명으로 영생하는 것으로 역력히 보여주었습니다. 요한복음 11장 25절에서 26절 말씀입니다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니라. 이것을 내가 믿느냐고 말씀하고 있습니다. 스테판이 비록 당장 성난 군주들 속에 희생된다 하더라도 하늘에서 보이는 그 빛난 영광과 그리스도의 찬란한 모습이 이겨내기 어려운 죽음의 공포를 능히 정복할 수 있게 해주었습니다. 그리스도인이 부활의 확신이 없어서는 죽음을 이길 수가 없는 것입니다. 이 세상에 삶보다 더 좋은 저 세상에 영생이 없다면 죽음을 이길 의지나 용기 또한 있을 수가 없는 것입니다. 십자가에 매달려 처참하게 돌아가신 예수 그리스도가 부활하시어 하나님의 우편에 서신 것을 보는 순간 스테판은 새로이 순교 용기가 생겼던 것입니다. 그리스도가 살아서 부활의 첫 열매가 되셨듯이 자기도 분명히 그 열매가 될 줄 확신했던 것입니다. 스테판이 당장 죽음은 결코 불명예스럽거나 부끄러운 죽음이 아니었습니다. 그리스도를 증거하며 참된 진리를 외치다가 죽은 참으로 명예로운 죽음이 더욱 용기를 가질 수 있었던 것입니다. 예수 그리스도를 위해 평생을 살고 예수를 위해 최후를 마친다면 이보다 더 큰 영광은 없을 것입니다. 예수 그리스도를 위해 평생을 살고 예수를 위해 최후를 마친다면 이보다 더 큰 영광은 없을 것입니다. 주를 믿는 자가 그리스도 예수의 이름으로 죽음 당하는 것을 최대의 영광으로 알기에 스테판은 영광스러운 자리를 외면하며 피하지 않고 몸소 순교를 원했던 것이었습니다. 초대교회 교부 이그나티우스는 나는 큰 것을 가지고 세상을 다스리는 것보다 그리스도를 위해 죽는 것을 더욱 큰 영광으로 한다고 말했습니다.
스데반이 그 포악한 무리들 앞에서 죽음을 두려워하지 아니하며 유의히 서서 이를 맞이할 수 있었던 것은 그가 우러러 주님의 빛난 영광, 부활하신 예수 그리스도를 보므로 죽음이 죽음으로 끝나는 것이 아니고 영생으로 직결되는 관문으로 보았기에 그는 죽음 앞에서 용감하게 설 수 있었던 것입니다. 그리스도 하여금 어떤 죽음에도 두려워하지 아니하고 용감히 죽음에 대처하여 설 수 있게 하는 것은 부활의 확신이 있을 때입니다. 과거 한국전쟁, 6.25 한국전쟁 때 공산당이 그리스도인들을 붙잡아 놓고 판과 칼을 가슴에 띠고 예수를 부인하면 믿지 아니하면 살려 주거니와 예수를 믿으면 죽는다고 위협할 때 끝까지 주님을 믿어 이 땅에서 많은 사람들이 순교당했음은 지하에 가득한 세상, 처참하고 비열한 삶보다 부활의 영원한 하나님의 영생을 확신했기 때문에 예수 그리스도를 부인하지 않고 순교하였던 것입니다. 그들이 그 공산들의 칼과 위협에서도 그가 예수님 부인하지 않고 순교했던 것입니다. 두 번째로 스데반은 죽음을 당하는 순간 어떻게 했을까요? 본문 59절에서 60절 말씀입니다. 다 같이 읽겠습니다. 그 뒤에 돌로 스데반을 치니 스데반이 부르짖어 이르되 주 예수여 내 영혼을 가두옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말하고 잔인하고 했습니다. 스데반은 그 이스라엘 백성들 유대인들의 돌에 맞으면서도 예수님과 같이 저들의 죄를 용서해 주라고 고백했던 것입니다. 위험한 일을 당할 때 사람들이 기도하는 것은 당연하다겠습니다. 가령 배가 침몰하게 될 때 그 배에 타고 있는 사람들은 절망되기 위해서 자기들을 구해달라고 하나님께 원하며 기도할 것입니다. 그러나 그 같은 기도는 절망적인 것뿐입니다. 스데반의 기도는 그러한 절망적인 기도가 아니었습니다. 그의 기도는 목숨을 연장시키기 위한 단순한 구원을 바라는 기도가 아니라 내 영혼을 하나님께 드리오니 받아주옵소서라고 간구하며 신뢰를 다짐하는 기도였고 주위를 돌아보는 기도가 아니라 앞을 내다보는 기도였습니다. 그리고 자기를 돌로 쳐 죽이는 우리들을 위해 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서라고 하나님께 기도했던 것입니다. 실로 그리스도를 믿어 죽음을 이긴 사람은 자기 원수를 위해서도 기도할 수 있게 되며 그리스도를 따라 골고다 언덕이나 십자가 거기까지 두려워하지 않고 따라갈 수 있는 것입니다. 스데반은 그리스도를 믿는 신자였기에 죽음까지 용감하게 따를 수 있었으며 믿음으로 담대히 살아왔기에 그리스도가 십자가 위에 매달려 돌아가실 때 아버지여 저희들의 죄를 사하여 주옵소서 자기 하는 일을 알지 못한다고 숨해지면서도 그들의 죄를 용서해 주시라고 기도할 수 있었던 것입니다. 사람이 위험한 일을 당하면 대부분 남을 믿고 자신의 안전망을 깨하고 이에서 벗어나려고 발버둥치며 말입니다. 기껏 생각해 볼 것이 자기 자신, 자기 아내 밖에 생각 못합니다. 그러나 스데반은 자기를 죽이는 원수를 위해 목숨을 다하는 최후의 순간까지도 원수의 죄 용서를 구하는 기도를 올릴 수 있었으면 그가 죽음을 넘어 이겨 징후에까지 승리하여 용서와 사랑, 평화와 환희의 세계로까지 다다랐기 때문인 것입니다. 로마 왕제 세비로스는 무서운 기독교를 박해자였는데 예수를 진심으로 믿는 호테미아라는 한 소녀가 세바로스 황제의 무서운 종교 박해 타격에 걸려져 끝내는 사형제에 끌려가는 사형을 당하게 되었습니다. 그 소녀는 사형대에서 마지막 삶을 마치기 전에 사형을 집행하는 서데르다스라는 사람에게 이렇게 말했습니다. 기뻐해 주세요. 이 세상을 떠난 후 우리 주님께 당신을 위해서 기도해 드리겠어요. 당신의 그 친절한 행위에 대해 보답이 있을 것은 오랜 후가 아닐 것이에요. 이렇게 마지막 한마디를 남기고 그녀는 사형을 당하고 말았습니다. 얼마 후였습니다. 그 소녀의 사형을 집행했던 사달레스는 동료 병사들에게 다음같이 증언한 것이었습니다. 나는 이제 크리스찬입니다. 호테미아가 죽은 후 3일 동안 줄고 밤마다 내게 나타나 내 머리에 면류관을 씌워주었습니다. 그리고 하는 말이
주님께 간절히 원하여 그 응답을 받았다고 했습니다. 서델라다스는 이렇게 증언하여 그리스도를 구주로 영접함으로써 그가 크리스찬이 된 것을 동료들 앞에 용감히 공개하여 그는 마지막 순교의 자리에 들어갈 수 있었다는 기록이 있습니다. 스테판이 마지막 죽음을 맞이하는 순간 어떻게 하였다고 했습니까? 다시 한번 말하면 죽음은 이김으로 말려와 자기를 죽이는 무리들을 앞에 두고 주를 향하여 저들을 죄를 사하여 주옵소서 저들의 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서 하며 기도를 드렸다고 했습니다. 오늘 우리들도 우리들을 향해서 돌을 던지며 죽이고자 하는 무서운 사람들이 있다면 우리도 그들을 향해 주 앞에 최후의 기도를 할 수 있는 사람이 되어야 할 것입니다. 비록 이러한 사람들이 될 때 우리는 진정으로 십자가 그리스도를 따르는 그리스도인이 되는 것입니다. 즉 십자가의 상에서 주님이 기도하듯 우리도 기도하는 사람이 되어야 한다는 말씀입니다. 세 번째로 스테판은 정말 죽고 마는 자입니다. 스테판은 평화 속에서 잠이 들었습니다. 사도행전 쓴 누가는 누가복음과 사도행전을 기록했습니다. 돌이 맞아 피투성이가 되어 죽은 스테판을 가리켜 죽었다 하지 않고 잠들었다고 표현으로 본문 7장 마지막 기록하고 있습니다. 비록 돌이 맞아 죽었을지언정 죽음을 패배한 죽음이 아니고 죽음을 이겨 죽음이기에 잔다고 말하는 것입니다. 그리스도 안에서 죽음은 죽음이 아니고 더 좋은 사람의 영생이요 부활의 시작이기 때문에 죽었다고 표현하기보다는 잔다는 표현이 옳을 것입니다. 왜냐하면 잔다는 것은 언젠가는 다시 깨어나기 마련이요 우리 주님 다시 오신 날 죽은 자들이 다 무덤에서 일어나 깨기 때문입니다. 그러므로 스테판의 죽음은 절망이 끝장이 아니라 다시 사는 영생의 유무였던 것입니다. 누가는 잔다는 표현하는 스테판의 죽음이 무한한 평화롭고 영광스러운 것임을 말하는 것입니다. 그것은 죽은 시체의 사늘한 모습이 아니라 잠자는 자의 무한한 평화와 징후, 탐욕과 살인과 복수를 다 떠나서 눈을 감고 잠자는 자의 참 평화의 모습을 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 노모의 네로 황제는 기독교 박해시에 예수를 믿는 사람들에게 그가 무도한 형벌을 가했습니다. 네로는 그리스도인들을 십자가에 매달아 죽게 하고 때로는 칼로 목을 자르거나 굶주린 사자 우리 속에 산채로 사람들을 집어넣어 사자까지 되게 하였습니다. 온갖 참혹한 방법으로 예수를 믿는 그리스도인들을 핍박했습니다. 그뿐 아니라 잔인하고 포악한 성격에서는 이에 참지 못하고 곧장 죽은 시체를 가까이 다가가 그 처참한 상태를 확인하곤 했는데 때론 네로가 놀란 적이 한두 번이 아니었던 것은 시체의 얼굴에서 빛이 나는 것이었죠. 눈을 감는 모습을 보는 그는 저들의 죽음이 아니라 자는 것이라는 표현을 썼다고 했습니다. 나는 조사하며 저렇게 웃고 있을 수가 있는가 하고 무척 화를 냈다고 합니다. 스테판은 죽음은 죽음이 아니라 자는 것이라는 표현을 썼다고 했습니다. 세상에서 영생을 알지 못하여 내세에 소망이 없는 사람들은 죽음을 당할 때 대부분 이를 갈며 고통 속에서 한순간에도 또 살려고 발버둥치며 야단치며 그리스도 품 안에 잠을 자는 사람들은 그 얼굴 기쁨과 소망에 가득 찬 하나님 부르심에 잠자듯 조용히 하늘 아래로 가는 것은 우리는 마지막 임종시에 얼마든지 볼 수 있는 것입니다. 그러므로 스테판의 죽음은 잔다라고 표현한 것은 참된 진리의 표현인 것입니다. 사랑하는 형제 자매 여러분, 스테판의 죽음을 배웁시다. 사람이 한 번 죽을 것은 정한 것이라고 히브리서 9장 27절에 말씀하고 있습니다. 우리도 언젠가는 죽기 마련입니다. 사람이 잘 사는 것도 중요하지만 잘 죽기란 더욱 중요한 것입니다. 스테판은 옳은 말을 하다가 진리를 선포하다 살해당하여 죽었습니다. 실로 그는 예수님처럼 살다 죽었습니다. 그러나 그 죽음은 험한 죽음이 아니라 무한한 감동을 주는 영예로운 승리의 최후였습니다. 예수님은 불의와 타협하지 않았기에 의로웠으며 참 진리를 말씀하셨기에 십자가에서 죽으셨습니다. 세례 요한도 참 진리를 지다가 젊은 청춘에 죽었음을 앞에서 말씀한 바가요와 사도 바울도 그랬습니다. 오늘 마지막 절에 보면 이 스테판의 죽음에
사도 바울도 있었어요. 사도 바울은 자기가 믿는 그 하나님이 자기는 옳은 거라고 생각했어요. 근데 다메섹에서 예수님 만남으로 완전히 180도로 바뀌다. 그러니까 우리가 하고 있는 것이 우리가 진짜 하는 일이 사도 바울도 몰라요. 내가 하는 일이 진짜 하나님의 일이라고 사도 바울은 그렇게 믿고 그 일을 했어요. 그 예수님 믿는 사람이요. 근데 스테판에 이렇게 지적하니까 돌로 쳐 죽여버려요. 그리고 그가 예수 그리스도로 부활에 그 다메섹에서 예수님 만나고 완전히 바뀌고 삶이 바뀌다. 우리가 그러지 않았나? 내가 사도 바울 같지 않았나? 한번 돌아보라 이렇게. 이게 위대한 사도 바울 완전히 180도 자기가 완전히 바뀌다 삶이. 그런 걸 스테판은 그래서 이 스테판의 죽음을 통해서 사도 바울이라는 위대한 인물이 탄생하게 된 거죠. 그래서 이방인의 복음이 전하게 된 거죠. 그 유대인들만은 우월 의식이 있었잖아요. 그 사도 이렇게 그랬더니 근데 하나님께서 그 스테판의 죽음 가운데서도 사도 바울이라는 그 인물을 통해서 전 세계의 복음 우리가 사도 바울이 아니었으면 우리가 우리에게 복음이 올 수가 없어요. 그래서 사도 바울이 쓴 서신에 보면 계속 사도권을 강조해요. 계속 보면 내가 사도가 된 것을 그걸 강조한 거죠. 그것이 안 되면 자기가 복음 전하는 것은 이게 믿지 않기 때문에 그런 거죠. 말했습니다. 사람이 잘 사는 것도 중요하지만 잘 죽기란 더욱 중요합니다. 스테판 오르말하다가 진리를 선포하다가 사회당에 죽었습니다. 실로 그는 예수님처럼 살다 죽었습니다. 그러나 그 죽음이 험한 죽음이 아니라 무한한 감동을 주는 영예로운 승리의 초였습니다. 그래서 사도 바울은 고린도 15장은 부활장이에요. 부활을 어떻게 부활장을 기록하고 있어요. 그래서 고린도전서 15장 31절 말씀은 형제들아 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너에게 네가 나의 자랑을 두고 단언하니 나는 날마다 죽노라고 하였습니다. 사도 바울은 나는 날마다 죽노라고 하고 있던 것이죠. 그는 날마다 죽은 사람이라고 하였습니다. 복음을 전했기에 매를 맞게 되었고 구원의 기쁜 소식을 전했음에도 돌에 맞았으며 때로는 굶주림과 허기에 몸 가누지 못했음을 물론 전도의 중 화살을 당했으며 그 진리 그 참으로 외침으로 동족에게 버림받았고 결국은 그 노마의 손에 넘겨져 노마에서 최후의 순교를 당했던 것입니다. 그러니까 우리 그리스도는 좋은 것만 있는 것이 아니죠. 이게 예수님도 고난 받았고 우리가 예수님 믿으면 고난이 있는 거예요. 예수님께서 그 고난 받으셨잖아요. 우리도 예수 믿다 보면 고난을 받게 돼요. 스테판도 이렇게 참 진리를 전하다 보면 그 찔림이 있기 때문에 말씀을 들으면 찔림이 있어야 돼요. 찔림이 있으면 우리는 내 자신을 변화시켜야 되는데 그 역결까지 반대로 쳐 죽여버리죠. 우리는 그걸 알아야 돼요. 그 사람이 변화되도록 이 스테판 같은 믿음을 갖지 않아요. 내가 왜 안 믿는 사람 우리를 핍박했을 때 우리는 그들하고 대항해서는 안 되는 거죠. 그 순교의 자리까지 나가야 돼요. 그렇기 때문에 그 사람들이 순교에 있기 때문에 이렇게 복음이 전해질 수 있었던 것이죠. 그리스도인이나 사도 바울의 말처럼 그리스도를 위해서 복음을 위해서 날마다 죽는 삶이요 이들이 참 그리스도인이라는 말씀입니다. 오늘날 참 진실을 말해야 할 사람은 누구입니까? 그것은 바로 우리 그리스도인밖에 없다고 확신한 것입니다. 결국 한국 역사 가운데 김현 3.1운동 때 민족대표 33인 중 18명이 그리스도를 믿는 기독교인이었습니다. 이것은 당시 한국 기독교가 살아있다는 증거였습니다. 그런데 오늘날 한국교회는 어떻습니까? 우리끼리 막 서로 막 이렇게 하잖아요. 진리와 참을 외치었으면 역사가 증가하고 있는 것입니다. 오늘날 그리스도인들은 어떻습니까? 진정 참을 외치며 우리의 한가하며 진리와 신앙의 종교를 지켜 죽음도 감옥도 두려워하지 아니하며 말씀의 지도자입니다. 스테판은 하나님의 빛난 영광, 하나님 옆에 서 있는 부활하시는 그리스도의 모습 보았기에 죽음 앞에서 용감했던 것처럼 참 그리스도인은 확신이 있을 때 비록 폭군이 독재가 죽인다 할지라도 겁내지 않고 죽음을 이었기에 승리할 수 있게 되었던 것입니다. 또한
스테판 집사가 죽음을 앞둔 마지막 순간에도 하나님께 기도할 수밖에 없었던 건 이 땅에 길든 짧든 주어진 삶이 끝내 거룩하고 영원한 하늘 아래 하나님께 함께 있게 되는 영광을 위해 자기 영혼을 하나님께 부탁하기 위한 것이었으며 이러한 기도는 오히려 지극히 당연한 것입니다. 우리는 온당한 죽음에 임해야 기도할 때 살려달라고 예언하는 어린아이와 같은 기도가 아니라 모든 인간들과의 화해 용서를 구하며 하나님께 자신의 영혼을 부탁드리는 열매 맺는 기도를 해야 하는 것입니다. 스테판은 비록 돌에 맞아 죽었지만 그 얼굴은 잠을 자는 사람과 같이 평화의 기쁨이 가득 찬 모습이었습니다. 맞습니다. 믿음을 끝까지 지키고 죽은 그리스도인의 모습은 잠잔 얼굴입니다. 우리는 어떻게 살 것인가에 대해서만 정신을 쓸 것이 아니라 어떻게 죽을까에 대해서도 깊이 생각하고 이에 대한 준비를 해야 할 것입니다. 그러나 그 부활의 찬란한 영광을 피 흘리는 십자가의 고난 없이는 이루어지지 않는다는 사실을 알아야 합니다. 한 나라의 자유와 번영도 그 나라의 국민의 불의에 대한 항구와 희생 없이는 이루어질 수가 없는 것입니다. 우리 역사 가운데서 3.1운동, 그 다음에 민주화운동 이런 역사 가운데서 이렇게 우리가 이렇게 살아갈 것입니다. 기독교 역사 가운데도 그런 일이 있어요. 사랑하는 형제 자매여러분, 어느 날인가 우리도 이 세상에서 우리의 삶이 끝난 날을 맞게 될 때 비겁하게 불신달처럼 그러한 최후를 맞이하지 말고 진정 담대한 화해와 평화를 나누고 잠을 자든 편안한 얼굴로 주님 앞에 갈 수 있는 죽음을 예비하는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 사랑의 많으신 하나님 아버지, 은혜와 사랑을 진심으로 감사드립니다. 아버지, 스테판이 이스라엘 백성들에게 아버지 역사적으로 그들의 잘못을 지적했을 때 그들이 아버지 불로 쳐 죽였습니다. 하나님, 우리는 그렇지 않았나? 우리가 예수님께서 우리의 죄를 지적할 때 우리가 우리의 잘못을 고백하지 않고 아버지 남들을 용서하지 못한 것은 우리 죄를 용서해 주셨어. 우리가 스테판 같이 아버지 저들의 죄를 우리를 핍박하고 힘들게 하는 형제 자매들을 위해서 기도하고 우리를 지하에서 보내주심을 감사하는 우리 형제 자매 다 되게 하여 주셔서 한 주 동안도 지켜봐야 할 것이라며 예수님 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘. Appreciative Grace the Word of God today. 저는 오늘 주신 오늘의 말씀에 감사드립니다. Time for offering. 몽골의 가수 설포리. 이름은 찬양다 몽골 가수로 와주셨습니다. Let's pray. The living God, our Father in heaven, thank you once again for today that you have given us this beautiful day and a special day of this year as a Parents' Day. And thank you for this service, and thank you for your presence and your guide in this service. Thank you for the wonderful message from our pastor. Thank you for a wonderful testimony from our brothers. All these things are the blessing that we receive today, Lord. And thank you for this offering money that
as we come together here to worship you, we bring a little amount of money to offer you. And Lord, when we submit this offering money, please accept it and multiply it for your kingdom extension and your name's glory, so that it will be a valuable and useful money to you. And Lord, please bless them, those who are participated by giving this money, so that they will be glorify your name in the days to come more and more through their daily lives. And all of these things I pray, and all of this offering money I submit into your mighty hand. In Jesus' name I pray, Lord. Amen. Now all please stand up for the closing hymn. 다 같이 인하셔서 복송 찬양하시겠습니다. 우리의 삶을 주관하시고 우리를 죄악에서 구원하신 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 감화 교통 충만하심이 오늘 습격하는 죽음을 통해서 하나님을 만나기 원하는 형제 자매들 머리 위에 코로네이션 선교회 위에 선교지에서 복음을 전하고 있는 선교사님들 머리 위에 페이스북과 아버지와 이곳에서 함께 예배드리는 우리 형제 자매들 머리 위에 가정과 직장과 사업장에 이제로부터 영원토록 함께 계셨기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.